Those who wish to view the body can view right now, and after viewing, you have to immediately use the tablet so that the space is possible. ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವವರು ಇವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಚೆಗಡೆ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಚೆಗಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳೇ, ಸುವಾರ್ತಿಗಳೇ, ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮೂಹವೇ, ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ದೇವದಾಸನವರ ದೇಹ ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖವಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ. ಆದರೆ
ತಾನು ಜೀವಿಸಿದ ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ತನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1975ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯೌವನಸ್ಥರು ಕರ್ನಾಟಕ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಚಂದ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 2003ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಮಹತ್ವ ಸಭೆ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2003ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶಾಂತತೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಪಡೆದಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಷವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾಡಕ್ಕಿ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಕರ ಡಯಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ದಾನಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸು, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎದ್ದೇಳುವಿ ಎಂದು ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವದಾಸರು ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಿಜುವಾರ, ಪುತ್ತೂರು, ವೀರಸಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಾಯಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಸುವಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವದಾಸರು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದರ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸುವಾರ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ದೇವದಾಸಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರತ್ನಾಕ ಅವರು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 1980ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯವಾದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಾಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಡಾಯಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ದೇವದಾಸ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೃಪೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸಭೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಗಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿಯ ಪುರುಷನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ದೇವದಾಸರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯನು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ದುಃಖವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲದ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಕಮ ಸಭೆಯ ನೆತಾಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸಫ್ ಅವರು ಸಫರ್ಗನ ಕ್ರಮರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿವರಿಗೆ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು, ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುವಾಕಿಮಾರ್ ಪೂರ್ವ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಡಗಿ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವದಾಸರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂರ್ವ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುವಾರ್ತಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಾಯಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಾರಿ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ತರ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಧನೆಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಾಯಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಾರಿ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಡಾಯಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ತುಂಬಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಯಸ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ, ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತಾಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. On behalf of the of the Baptist Church, we request Reverend Green George.
പട്ടത്ത സുവിശേഷ വിശ്വാസ സമൂഹമേ, പ്രിയ ലക്ഷ്മണഭായി കൊച്ചമ്മ, പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ആന്ധ്രയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച് ഇന്ന് കർണാടകയുടെ മണ്ണിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രിയ ദേവദാസത്തിന്റെ ധൈര്യകരമായ ജീവിതത്തിനായി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ കോവിഡ്-19 പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെയും കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലൂർ ഡയസസിന്റെയും മിഷൻ സെന്ററുകളുടെയും പേരിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനത്രേ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ദേവദാസച്ചൻ തെലുങ്ക് വിശ്വാസികളുടെ പ്രിയ പിതാവാണ്. മിഷൻ ഫീൽഡുകളുടെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവായി അനേക ആത്മാക്കളെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ, ദൈവ പൈതലായി വളരുവാൻ അക്ഷീണം ആന്ധ്രയുടെ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ച പ്രിയ ദേവദാസ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത മൈലത്തൂർ മിഷൻ, എരമണ്ഡല മിഷൻ, നന്ദ്യാൽ മിഷൻ, ചാകലമാരി മിഷൻ, സെക്രട്ടറിമാർ ശാന്തിമന്ദിര മിഷൻ, ശുശ്രൂഷയിൽ അച്ഛന്റെ സേവനവും ജീവിതവും അടുത്തറിയുവാനായി എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ സുവിശേഷ ദർശനവും ദീർഘവീക്ഷണവും മൂലം ഇന്ന് വിവിധ മിഷൻ സെന്ററുകളിൽ സുത്യർഹമായ ശുശ്രൂഷ ബലഹീനരായ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായ തുടക്കവും നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രിയ അച്ഛനോട് എടുക്കുവാനായി അത് പൂർത്തിയാക്കുവാനായി സാധിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. തെലുങ്ക് ഭാഷയിലെ ആദ്യ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടും കൗതുകത്തോടും കാത്തിരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്, ജീവിതമാണ് പ്രിയ ദേവദാസ് അച്ഛന്റെ. എന്നാൽ തികച്ചും മാതൃകാപരമായി ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും നിറവേറ്റുന്നതിൽ പ്രിയ അച്ഛൻ കാണിച്ച പങ്ക് വളരെ പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഈ നാളുകളിൽ അച്ഛൻ ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോഴും അച്ഛന്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ മൂലം, എന്റെ ശുശ്രൂഷ മൂലം യാതൊരു പ്രയാസവും വരാൻ പാടില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുവാനോളം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ ശുശ്രൂഷ ആദ്യം മൈലപ്പൂരിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ പച്ചമ്മയോട് കൂടെ ചേർന്ന് അവർ ആരംഭിച്ച ചെറിയ ഒരു വിദ്യാലയം ഇന്ന് മനോഹരമായ ജ്ഞാനജ്യോതി മൈലപ്പൂർ സ്കൂളായി തീർന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ്. തുടർന്ന് നന്ദ്യാൽ മിഷനിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരംഭിച്ച സ്നേഹജ്യോതി ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ ഇന്ന് ആന്ധ്രയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുവാനായി സഹായിക്കുന്നു എന്നതും അച്ഛന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ഉദാഹരണ മാതൃകയാണ്. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയുള്ള ഇലകൊണ്ടല മിഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യ
പ്രസിഡന്റ് മിഷണറിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് പ്രിയ ദേവദാസത്തിന്റെ ഗ്രാമ സന്ദർശനവും ഭവന ആരാധനയും 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എരകുണ്ടലയിൽ ആരംഭിച്ചത് മൂലമാണ് ആ മിഷൻ ആരംഭിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവിടെ ആദ്യ മിഷണറിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുള്ളത്. ശാന്തിമന്ദിരം മിഷനിലും അച്ഛന്റെ ശുശ്രൂഷ ഹൈദരാബാദ് പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു. ശാന്തിമന്ദിരം ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അവിടുത്തെ ദേവാലയം മനോഹരമായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആദ്യ ആലോചനകളും തെലുങ്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിലും അച്ഛന്റെ പങ്ക് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിരുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ചാങ്കരമാരി മിഷനിൽ നിന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ശുശ്രൂഷ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് ഞാനും ആ സെൻട്രൽ അച്ഛനോട് കൂടെ ആ സമയത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ സുശേഷ ദർശന നിലപാടുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മിഷനിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ള ആ ആർജവം അച്ഛനെ കാണിക്കുവാനിടയായിരിക്കുന്നത് മൂലം കൊട്ടാരക്കര കുന്നൂർ ഡയസിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ യാഡിക്ക് മിഷന്റെ ചുമതലയിൽ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും റീടയർ വീണ്ടും പുതുക്കത്തോടുകൂടെ വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രിയ അച്ഛനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ അച്ഛന്റെ ധന്യകരമായ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയ അച്ഛനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെ അഭിവന്ധ്യ കൂർലോസ് തിരുമേനിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ജോർജ് അച്ഛന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മാർത്തോമ സുവിശേഷ സംഘത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലൂർ ഡയസിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ യാഡിക്ക് മിഷന്റെ മിഷണറിയായി ഈ നാളുകളിൽ അച്ഛൻ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അച്ഛൻ അവിടുത്തെ ആദ്യ മിഷണറിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്ക നാളുകളിൽ എളിയനായ എനിക്കും അച്ഛനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലൂർ ഡയസിന്റെ പേരിലും അഭിവന്ധ്യ യുവാക്കിമാർ കൂർലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ പേരിലും ഭദ്രാസന കൗൺസിലിന്റെ ചുമതലക്കാരുടെ പേരിലും യാഡിക്ക് മിഷന്റെ പേരിലുമുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ മിഷണറിയായി ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിവാദ് ശാന്തിമന്ദിരം മിഷന്റെ 5 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ ചരിത്രം ഇടപെട്ട നാളുകളാണ് പ്രിയ ദേവദാസന്റെ പ്രവർത്തന കാലയളവ്. ഈ നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെറിയ സമയം ശാന്തിമന്ദിരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളെങ്കിലും പ്രിയ വിശ്വാസികൾ, ഞങ്ങളുടെ ദേവദാസൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയച്ചൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ പ്രിയച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാതൃക വിശ്വാസം കേൾക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഇടയായിത്തീർന്നത് ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ശാന്തിമന്ദിരം മിഷന്റെയും സെക്കൻഡറാബാദ് ഹൈദരാബാദ് മിഷൻ മദ്രാസ് കവർത്തി ഫെലോഷിപ്പിന്റെയും അച്ഛന്മാരുടെയും പേരിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികളും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 4 ശുശ്രൂഷകള ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡയസിലെ ഇടപെട്ടുള്ള മിഷന്റെയും അച്ഛൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് 15 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭം കുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇടപെട്ടുള്ള മിഷന്റെയും റായച്ചൂട്ടി മിഷന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ റായലസീമ മേഖലയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെയും പരിശോധനം വരാൻ സാധിക്കാത്ത മൂലം അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിച്ച പ്രിയ ഈപ്പൻ ബാക്കി അച്ഛന്റെയും തോമസ് റീസ് അച്ഛന്റെയും ജോൺ മാസ്റ്റർ അച്ഛന്റെയും പ്രിയ സുവിശേഷകരെയും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ ഒരു BOT അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഈ നാളുകളിൽ ആന്ധ്രയുടെ മണ്ണിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിവിധ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയരുവാൻ തക്കണം ഇടയായിത്തീർന്നത് അച്ഛൻ പടുത, അച്ഛൻ കാണിച്ച, അച്ഛൻ വഴിവിട്ട് കളിച്ച കർത്താവിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള, എന്നെ പോലെയുള്ള ബലഹീനരായ എനിക്കും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രിയ അച്ഛനിലൂടെ ഈ ദേശത്തിന്, ഈ മിഷൻ സെന്ററുകൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയും അച്ഛന് അഗാധമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പിന്തുണകളും നൽകിയ പ്രിയ അച്ഛനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും സദസ്യനായ ദൈവതമ്പുരാൻ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കുകയും ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ക്രമപ്രകാരം സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ അസ്ത്ര പൂജകൾ
ഹൃദയപൂർവമായ ആദരാഞ്ജലികൾ. നർത്തന സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെയും കൊട്ടാരക്കര കുന്നൂർ ഡയസിന്റെയും അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മിഷൻ സെന്ററുകളുടെയും പേരിൽ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്ന സുരക്ഷിത ആദ്യം ആശ്വാസവും നേരിടും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Representing the value, what is దేవుని నామం పరిశుద్ధపరచుగాక. దైవ బదులైన ఎవరండి దేవదాస్ బాబు గారు ఈ కర్ణాటక ప్రాంతంలో నాకు ఒక టీచర్గా ఒక బోధకుడిగా తెలుసు. కానీ గడిచిన కాలంలో నంద్యాల అర్థమ మిషన్లో ఒక దైవ సేవకుడుగా నేను దైవ బదుకుతో సేవ చేసేదానికి అనుకూలం చేసినారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో దైవ బోధకులైన రెవరెండ్ దేవదాస్ బాబు గారు సేవ పరిచర్య చేయుటకు మొదటిగా మైదుగురు మిషన్కి ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ దైవ బోధకులకు కానీ దైవ సేవకులకు కానీ నివసించటకు గృహము దొరకలేని ఒక స్థితిలో దైవ బోధకులైన మన ఒక బాబు గారు ఆ ప్రాంతానికి మొదలుపెట్టినారు. అప్పుడు దైవ బోధకులైన బాబు గారు అక్కడ చూసి మొట్టమొదటిగా మైదూరు మిషన్ లో ఒక పెద్ద దేవాలయం అలాగే ఒక మిషన్ హౌస్ ప్రారంభించి అక్కడ 3 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత నంద్యాల మిషన్ కి అక్కడికి వచ్చినారు. నంద్యాల మిషన్ కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దైవ సేవకులుగా నేను మన రవి రేమండ్ ఇప్పుడు మన రెవరెండ్ జానక్స్ గారు కూడా అక్కడ సేవ చేస్తున్నాము. ఆ ఒక మిషన్ లో కేవలం స్థలం మాత్రం ఉంది. ఒక కొట్టంలో ఆరాధన చేస్తున్నాము. అక్కడ దైవ బోధకులకు కానీ దైవ సేవకులకు కానీ సేవ చేయుటకు ఏ ఒక్క పరిస్థితి అనుకూలంగా లేదు. అక్కడ మన ఒక బాబు గారు మా ఒక అందరినీ పిలిచి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అక్కడ పెద్ద ఒక దేవాలయము అలాగే ఒక మిషన్ హౌస్ అలాగనే ఒక 60 మంది బాలికలకు ఒక హాస్టల్ ప్రారంభించారు. అక్కడ నేను దేవదాస్ బాబు గారితో 4 సంవత్సరం తన ఒక ఇంటిలో తన ఒక సొంత కొడుకుగా నన్ను భావించి చేసినారు. నేను దేవదాస్ బాబు గారితో చూసిన 2 మంచి గుణాలు అంటే మనిషిని గౌరవించడము, మనిషిని ప్రేమించడము, అలాగే ఆ ఒక మనిషిని ప్రోత్సహించము. ఈ ఒక 3 గుణాలు మొదటిగా దేవదాసు బాబు గారితో చూసినాను. అలాగే మా ఒక దైవ సేవకులు కూడా ఆ ఒక బాబు గారితో ఆ గుణాలు చేసినారు. సేవా పరిచర్య చూసినప్పుడు బాబు గారు నల్లి కానీ మన ఒక రవి రేమన్ కానీ అనేది ఇప్పుడు జనాక్స్ బాబు గారు కానీ తన ఒక జతలో పల్లికి పోతున్నప్పుడు పిలిచి అప్పుడు ఏదంటే ప్రాక్టికల్ గా తన ఒక జీవితంలో ఉండే ఒక అనుభవం ఇలా అని అక్కడుండే ఒక సంస్థని కానీ వ్యక్తిని కానీ తన ఒక అనుభవంతో ప్రోత్సహించి మమ్మల్ని మంచి ఒక సేపుగా ప్రయాసపడడానికి చేసినారు బాబు గారు. మూడోదిగా ఏమంటే దేవదాస్ బాబు గారు నన్ను చూసింది ఏమంటే ఏ వ్యక్తిని కూడా ఈ వ్యక్తి ఇట్లా అని ఒక మాట్లాడినా కోపం చేసిన ఒక అనుభవం నా ఒక 4వ సంవత్సరంలో నేను చూడలేదు. అలాగనే ఈ సమయంలో మన ఒక దైవ బోధకులు బాబు గారు ఆ ఒక కూడా చాలా ఒక బాధ ఉంది. కానీ ఇంకా ఏమంటే వాళ్ళు చేసిన ఒక దైవ సేవని దేవుని యొక్క ఆత్మ వారికి సంతాపం తెలియజేస్తూ ఇక్కడ మన ఒక దేవుని సెంటర్ ఫెలోషిప్ తరఫున ఇక్కడ చేరి వచ్చిన అందరి తరఫున నేను వాళ్ళ
దేవదాస్ బాబు గారికి వాళ్ళ కుటుంబానికి సంతాపం తెలియజేస్తూ నా మాటలు అనిపిస్తున్నాను. ദൈവനാമത്തെ സ്തോത്രമാകലി. സ്നേഹസമ്പൂർണനായ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസച്ചന്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അച്ഛന്റെ ജീവിതവും അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അച്ഛൻ കാട്ടിത്തന്ന അനുഗ്രഹീതമായ മൂല്യങ്ങളും അത് മാർത്തോമാ സഭയുടെ മിഷൻ ഫീൽഡുകൾക്കും മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെ വിശ്വാസികൾക്കും ഇപ്പോൾ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പട്ടക്കാർക്കും മാത്രമല്ല, അതിലുപരിയായി അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസച്ചന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ യോസ്കോട്ടെ ഇടവകയിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുവാൻ അനുവാദം തന്ന അഭിവന്യ തിരുവേനിമാരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമേയും മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഹോസ്കോട്ടെ മിഷന്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹോസ്കോട്ടെ മിഷന്റെ ഹോസ്കോട്ടെ മാർത്തോമാ ഇടവകയുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പട്ടക്കാരുടെയും സുവിശേഷകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയം പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ചില അച്ഛന്മാരുടെ പേരുകളിലൂടെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഇ ജെ ജോർജ് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഇ ജെ ജോർജ് അച്ഛന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ വിൽസൺ അച്ഛന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് കുര്യൻ അച്ഛന്റെയും ഫിലിപ്പ് ബേബി അച്ഛന്റെയും കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി അനിൽ അച്ഛന്റെയും എല്ലാം അനുശോചനങ്ങൾ ഈ സമയം പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമേയും കുടുംബത്തെയും ബലപ്പെടുത്തി മുൻപോട്ട് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. I'd like to thank many God for providing this privilege for us. It's been a great journey for us. Being son of the leaders was very privileged. At this point of time, I would like to thank all the members, especially the Mahatma Church, for taking my dad who was not a Mahatma, for providing him all the facilities for all the great things which we would have not expected or not even involved. Mahatma Church has done a lot for our family, and I've been very grateful and thankful all my life to them. I'd like all termination. I'd like to thank the Douglas administration as well as all the doctors who took care of my dad throughout this hard times. I'd like to thank all the urchins, all the congregation who has come over here to bless us and please keep us in our prayers. I'd like to keep this very short. Again, thanks to each and every action, Illuminate and everyone who has present here and who are praying for us. Thanks a lot for each and every one. Thank you so much. We were supposed to receive the condolence from on behalf of the Sabha by the Secretary, Reverend K. Joseph, but due to some technical issue that file is not able to be displayed right now, but we will only be displaying it after the service. And may I once again request all of you, when the service starts, that kindly maintain that COVID protocol, no one should come forward, and let the service goes on. Everyone should maintain that discipline. It is indeed a blessing
for having the life of our beloved and we have our blessed today that our service will be led by our civilians, especially our Suffragan Metropolitan, right over Dr. Evan Marcurus, Suffragan Metropolitan, also the Episcopal of the Mobile Isis and the Rajasthan Metropolitan. Also, Right Reverend Dr. D.M.P. Marcurus, Episcopal, remaining is the Diocese Episcopal of the Mobile Diocese. And also, Right Reverend Joseph the Episcopal of the Trivandrum Diocese, and also beloved Right Reverend Dr. Baptist Mar Macarius, the Diocese Episcopal of our Chennai Diocese. Our ceremony has been guiding us, Diocese Episcopal, through these times of arrangements and everything was very minutely taken care of, and because of the present COVID situation. Ceremonies are giving the leadership to the online, and ceremonies has minutely checked into every detail of the arrangement and the human service. And also, we wish to express our thanks again to the Bangalore Baptist for nearly 60 days, and the hospital, the director, the associate director, the doctors, medical staff, the chaplains, everyone rendered their best services, because of which we could really have a very blessed ended as Achin life also ended. It was with a great hope, and they really took care of Achin through the time of treatment. Also, our dear Achin of the diocese, especially of the Devanali Center and the National Center, the Achins and the evangelists for all the support we render. Now, as the service is going to start, may I request all of you to kindly remain your place. Kindly do not come forward to view till the service gets over. Can you hear us? Yes, yes. We are audible. ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆ ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಉಳಿದವರು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು. Before we start the service, may I take this opportunity to bring condolences from the Metropolitan of the Marthama Church and all the bishops, all the Sabha Council members, and all those members who are related to the mission field activities. I bring you condolences on behalf of all of them. And it is our prayer that God will console Mrs. Devadas, the children, and all the dear ones at home during this time of great bereavement. We are grateful to the whole family for supporting Devadas Achin in his ministry, and he has been a great missionary in Andhra Pradesh and Karnataka. He joined the mission field through Karnataka Navjivana Samadhi, and then later he got ordained and became part of the total missionary activity of the Marthama Church. And we are grateful for his life and work, and we praise God for the same. And the whole church knows that Devadas Achin came as a gift from God to the Marthama Church, and he, without any hesitation, carried out the ministry day and night and full time through his life. We could see the very
live dynamism in the Devadas family, both Devadas Sachin and his wife. Both of them remained active in the mission fields, though he retired at the age of 65. He continued to serve in the mission field in various capacities. I take this opportunity to express the gratitude on behalf of the Martha Church. We are also grateful to the Baptist Church, Baptist Hospital, for taking care of him and the members of the family while they were admitted in the hospital for a number of days. And when he breathed his last, it is the hospital that gave us assistance in doing everything. And I understand that the first few parts of the service was conducted in the chapel over there. And the body is now brought to the church in Hoskote Mission. We pray for God's blessings upon all those who are attending this funeral service, and may the life and work of Devadas Sachin inspire all of us to commit ourselves for a good ministry within the church and also in the outreach ministry in the mission fields. And it is my prayer that God will console and bless all the members of the immediate family and also the believers who have joined the church in and through the ministry of Devadas Sachin. Let us now join together in the worship service, and before the body is taken from the church, the other bishops of the church will take time to say a few words. Now we will start the service. Nalam Bhagam Susrusha. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായിക്കും സ്തുതേ. സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സകലത്തെയും ഭരിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ മുഖാന്തരം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ തിരുസഭയിൽ മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും നീ നിയമിച്ചാക്കിയല്ലോ. കർത്താവെ, വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടി തിരുസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വിശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും അവർ നിമിത്തം നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായുമായ ദൈവമേ, നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയുകയും നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മേലിൽ നിന്നുള്ള വിളിയാൽ വാങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയ ദേവദാസ് സച്ചന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്യാം. സകല ജനങ്ങളെ ഇതിനെ കേൾപ്പീൻ, ലോകത്തിലെ സകല നിവാസികളെ ഒന്നിച്ച് ചെവിക്കൊള്ളുവീൻ. ചെറിയവരും വലിയവരും ധനവാന്മാരും ബഹുമാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അവൻ തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ തലമുറയ്ക്ക് പോകും. അവനൊരു നാളും പ്രകാശത്തെ കാണുകയില്ല. മനുഷ്യന്മാർക്ക് സമമാകുന്നു, അവന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു പോലെയാകുന്നു. മനുഷ്യൻ വേഷ നിഴലിൽ നടക്കുന്നു സത്യം, അവൻ വ്യർത്ഥമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു സത്യം. അവൻ സമ്പത്തുകളെ കൂട്ടുന്നുവെങ്കിലും ആര് അവയെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്നറിയുന്നില്ല. അവന്റെ നീതി അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇത് മുതൽ എന്നേക്കും നാം കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തും. കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പീൻ, ദൈവമേ സ്തുതിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറയ്ക്കുമാർ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായിക്കും സ്തുതേ. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും തന്നെ ആമേൻ. അച്ഛന്മാർ വായിക്കുക.
ആവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ കർത്താവെ, അന്ത്യനാളിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായ ഞങ്ങളെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയരുതേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എല്ലാ നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. തന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സേവയ്ക്കും ജീവകരവും രക്ഷാകരമായ തന്റെ ദിവ്യമർമ്മത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വന്യങ്ങളായ തന്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരണയ്ക്കുമായി ബലഹീനരും മൺമേരുമായ മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഉന്നതരായ മാലാഖമാർ കൂടെ നോക്കിക്കാണുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നതുമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറസ്ഥാനം അവരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സാവുകയും ചെയ്തവനും ആത്മീയന്മാരുമായ അനേകായിരങ്ങളുടെ സ്തുതികളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ തൻ്റെ തൃക്കൈകളുടെ മനസ്സിലാകുന്ന നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിലും ആരാധനകളിലും അധികം പ്രിയപ്പെടുന്നതിനുമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ നാഥനും സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ നിത്യ പുരോഹിതനും ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ഇരിക്കുമെന്ന് അരുളിച്ചതിനുമായ മെസ്സിഹാ തമ്പുരാന് തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയാച്ചൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. സംക്ഷേപിക്കപ്പെടുവാൻ മഹ്യാതനുമായ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവും കരുണയുടെ സമുദ്രവും നീയാകുന്നു. നിത്യജീവനും സത്യവഴി നീയാകുന്നു. ദൈവിക ദാനങ്ങളുടെ മഹത്വത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യവർഗത്തെ നീ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനുമായി നിന്റെ സഭയിൽ മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും നീ നിയമിച്ചു. നിന്റെ നൽവരങ്ങൾ കൊണ്ടവരെ നീ നിറച്ചു, അവരെ നീ ബഹുമാനിച്ചു, ശ്രേഷ്ഠതപ്പെടുത്തി സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരത്തിന്മേൽ വിചാരാക്കി. നിന്റെ രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്പ്പാനായി ഇടയന്മാരായി അവരെ വിളിച്ചാക്കി. സത്യത്തിന്റെ വചനത്തെ നേരായി ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കാനും നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് സകലത്തിൽ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തകരായിരിക്കാനും പരിശുദ്ധമായാൽ അവരെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യാനും അവരെ വിശ്വസ്തരെ നിന്റെ ജനത്തെ അവരെ നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തോടുള്ള നിന്റെ കൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും കർത്താവെ, ഇവിടെയുള്ള സഭയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോവുകയും അരിഷ്ടതയുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നേടി രക്ഷപ്പെട്ട് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകാരനും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനുമായ നിന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് അവൻ തന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നന്ദിയോടെ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടും അവരുടെ നീതിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ മുൻപാകെ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ കഴുത്തിനെ കുനിക്കുകയും തന്റെ ജനത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവിനാൽ പലരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവനെ പുറമേയുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ വസിപ്പാൻ നീ കൈവിടുകയില്ലെന്നും ജീവന്റെയും രക്ഷയുടെയും വചനത്തെ ഘോഷിപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദിവ്യ സംഗീതങ്ങളെ പാടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവന്റെ നാവിനെ മൗനമാക്കുകയില്ലെന്നും നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരരക്തങ്ങളെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇവന്റെ കൈകളെ കഠിനമായ വിലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കുകയില്ലെന്നും നിന്റെ വിശുദ്ധ മതബഹായിൽ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇവന്റെ കാലുകൾ തീകരകളിന്മേൽ ചവിട്ടുന്നതിനെ ഇടയാക്കുകയില്ലെന്നും നിന്റെ മറപൊരുളുകളെ ഗ്രഹിക്കുകയും നിന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിന്റെ ദാസനെ നിത്യാഗ്നിയിലെ വേദനകൾക്കും കരച്ചിലും നെടുപ്പുകൾ നീ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നും എന്നാലോ നിന്റെ ദിവ്യവേദനങ്ങളുടെ സത്യത്തിൻ പ്രകാരം നാശത്തിലും അപമാനത്തിലും വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഹീന ശരീരത്തെ മരണമില്ലാത്തതും നാശമില്ലാത്തതുമായ മഹത്വ ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉയർപ്പിക്കുകയും
നിന്റെ വിശ്വസ്തദാസന്മാരോടും ഉത്തമ കലവറക്കാരോടും കൂടി വൻ വിശ്വാസമായി ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താലന്തുകളെ ലാഭത്തോടുകൂടെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും അവിടെയുള്ള സന്തോഷത്തിനും നിത്യപ്രകാരം പൂർവ്വവാദങ്ങൾക്കും അവകാശിയായി തീരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരായ ഞങ്ങൾ 4 വിരൽ നീളം മാത്രമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ ചുരുക്കത്തെയും മാഞ്ഞു പോകുന്ന പുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് രാവും പകലും ഉണർവോടെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ നിറപടിയായി നിവർത്തിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിചാരണയിൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നിന്റെ ജീവനുള്ള വചനത്താൽ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ചിഹ്നിക്കുന്ന കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളാകുന്ന കള്ള ഉപദേശകന്മാരുടെ ചതിപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും വഞ്ചനകളിൽ നിന്നും അവയെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരുന്ന ജീവന്റെ വഴിയിലൂടെ നിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും നാശവഴിയിൽ വെരിഞ്ഞോടുന്ന അനേകർക്ക് നിന്റെ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സുവിശേഷിപ്പാനും ഞങ്ങളെ നിന്റെ തിരുസഭയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരെയും ജാഗ്രതയും വിശ്വസ്തയും ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ. ജയം പ്രാപിച്ചവരുടെ സ്വർഗീയ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളാരും ഇതരന്മാരായി കാണപ്പെടരുത്. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് നിന്റെ മഹാശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. പൂർണ്ണതയുള്ളതും പരിപൂർണമുള്ളതുമായ യാഗങ്ങളെ ആത്മീയാഗപ്പെടുത്തിന്മേൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് അവരോടുകൂടെ ആത്മീയഗാനങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഇപ്പോഴും സർവകാലവും കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഓശോ അബുകുലസുകാലോൽമേൻ ക്ഷയായിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ഫലമേകും ദിനം അടുക്കാറായി അക്ഷരായി കബറിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്യുവീൻ. രാജസുതൻ പിന്നായി ശീഘ്രം പുറപ്പെടുവീൻ. തേജസ്സിനങ്ങിയണിഞ്ഞവനെ കീർത്തിപ്പീൻ. ആദാമൻ മക്കൾക്കു നൽകും നാഥ ദയ ചെയ്യുക. തിരുസഭ നിന്നോടായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ലിടയാ നിന്നോടർത്ഥിച്ചിടുന്നു. മുൻപിൽ സഭയർപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ട് തൻ സുതരോടു നിരപ്പായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ നീ രക്ഷിച്ചിടണമേ. അതു നിന്നെ മുത്തുന്നു. കർത്താവേ, എൻ സ്തുതിയെന്നും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നാഥ, അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങളെ തുണയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ, കാഹളം ധനിക്കുകയും കുഴൽ വിളിക്കുകയും നീ പ്രകാശമേഖലന്മേൽ ഹൃദയം ചെയ്യുകയും നീതിയോടെ ന്യായാസനം ഒരുക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ സന്നദ്ധയിൽ സർവ്വ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായ നിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ അവസാന ദിവസത്തിൽ കർത്താവെ, നിന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞവരായ ഞങ്ങളെയും ഏറ്റുപറയണമേ. നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളോട് ദയ ചെയ്യണമേ. നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടെ നിന്റെ മണിയറയിൽ ഞങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവെ, ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന നിന്റെ സഭയിലെ ആടുകൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകണമേ. സർവ്വവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമതകളിൽ നിന്നും നിന്റെ ഇടവുകളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ ആരാധനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തെ നിന്റെ ചെറുകൻ കീഴിൽ മറച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ആമീൻ. സഹിതം അക്ഷയരാജ്യേ ദേവകുമാര നിന്നടിയാരാം
ഞങ്ങൾക്കും ഖബറുകൾ പൂക്കും നത്തിൻ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി ആഗതമായി പ്പെടുവേൻ ജനനിയുതരേ രൂപം നിങ്ങൾ കേകിയ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഗാത്ര മോക്ഷയമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും തന്റെ സുവിശേഷത്തിൻ വിശ്വാസത മൃത്യുകൊണ്ടോരാ മൃതരെ നിങ്ങൾ കേറ്റാം ഭാഗ്യം ലോക കോട്ടകൾ നാഥൻ തകർത്തിടും താൻ ശബ്ദശ്രവണാൽ എതിരേൽപ്പിനായി പോകും മൃതരും ദാവീദിന്റെ സൂരയിൽ നിന്ന് ജഡമേറ്റോനെ നിന്ദയ നിന്റെ ഈവകയിന്മേൽ വർഷിക്കണമേ ഉത്തരമരുൾക അരുൾക ദേവാ അനുഗ്രഹിക്ക മാർത്യർ ചിത്തം അനുതാപേ നീ വാരുത്തിടേണമേ. പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യ്, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. ಆದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಗೋರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಮೋಶೆ ಸಾಯುವಾಗ 120 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಒಬ್ಬಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವಕಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೋಶೆಗೋಸ್ಕರ 30 ದಿನ ದುಃಖಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಶೆ ಪ್ರಲಾಪದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದವು. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 10 వరకు. భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసం శిథిలమైపోవలను, చేత పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినది. నిత్యమైనది నివాసము పరలోకమందు మనకుందని ఎరుగుదము. మనము దిగంబరులను కాక వస్త్రము ధరించుకుని వాళ్ళుగా కనబడము. కాబట్టి పరలోకం నుండి వచ్చు మన నివాసము దీనిపైనే ధరించుకున్న అపేక్షించు దీనిలో ముడుగుచున్నాము. ఈ గుడారమున మనము భారము పోసుకొని ముడుగుచున్నాము. ఇది తీసుకోలేని కాదు కానీ మృతమైనది జీవము చేత మింగిబడినట్లు ఆ నివాసము దేనిపైనే ధరించుకొని కోరుచున్నాము. దీని నిమిత్తము మనలను సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే. మరియు ఆయన తన ఆత్మను మనగా రక్షించున్నాడు. వేరే ఇప్పుడు కాక విశ్వాసములనే నడుచుకుంటున్నాము కనుక ఈ దేహములో నివసించినంత కాలము ప్రభువునకు దూరంగా ఉన్నామని ఎరుగుకొని ఎల్లప్పుడూ ధైర్యముల వారమై ఉన్నాము. ఇప్పుడు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువు వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుతున్నాము. కావున దేహమును విడిచినను ఆయన ఇష్టమైన వారిని మిగులు అపేక్షిస్తున్నాము. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనా సరే చెడ్డవైనా సరే దేహముతో జరిగించబడే ఫలమును ప్రతి వాడును పొందినట్లు మనమందరము యేసు నాయకత్వము ఎదుట ప్రత్యక్షము కాగలరు. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും മനസ്സത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആത്മാവോടുകൂടി ഞങ്ങളെ യോഗ്യതരാക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോൻ നമ്മുടെ രക്ഷികായി തന്നെ പിതാവിന് സ്തുതി. എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം എല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമെന്ന് ജനമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മശിഹായുടെ നറുവിയുടെ കാലത്ത് അവൻ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാടുന്നു. തക്ക സമയത്ത് തന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്കായി യജമാനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസൻ ആരായിരിക്കും? തന്റെ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്റെയും മേലവകാശിയായി അവനെ നിയമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടദാസന്റെ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ അടിപ്പാൻ തുടങ്ങുകയും മദ്യപാനികളോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിൽ യജമാനൻ വന്ന് അവനെ പിരിക്കുകയും അവന്റെ അവകാശം കപട ഭക്തിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. ഒരു മനുഷ്യൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തന്റെ സമ്പാദ്യം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരുത്തിന് 5, ഒരുത്തിന് 2,
ഒരുത്തിനെ 1 താലന്ത് വീതം അവനവന്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോയി. 5 താലന്ത് വാങ്ങിയവൻ പോയി അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്തു 5 കോടി ലാഭമുണ്ടാക്കി. അപ്രകാരം തന്നെ 2 വാങ്ങിയവനും 2 കോടി ലാഭമുണ്ടാക്കി. 1 വാങ്ങിയവനാറ്റെ പോയി ഭൂമി കുഴിച്ച് യജമാന്റെ ദൈവത്തെ ഒളിച്ചു വെച്ചു. വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദാസന്മാരുടെ യജമാൻ വന്ന് അവരോട് കണക്ക് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ 5 താലന്ത് വാങ്ങിയവൻ വേറെ 5 കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ യജമാനെ, നീ എനിക്ക് 5 താലന്താണല്ലോ തന്നത്, ഇത് അവയോട് കൂടെ വേറെ 5 കൂടെ ഞാൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞു. യജമാൻ അവനോട്, കൊള്ളാം, നല്ലൊരു വിശ്വസ്തമായ ദാസ, അല്പത്തിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു, അധികത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തും, നീ യജമാന പ്രീതിയെ പ്രാപിക്കുക എന്നെ പറഞ്ഞു. അനന്തരം 2 താലന്ത് വാങ്ങിയവനും അടുത്ത് ചെന്ന്, എന്റെ യജമാനെ, 2 താലന്തല്ലോ നീ എനിക്ക് തന്നത്, ഇതാ അതിനോടുകൂടെ വേറെ 2 കൂടെ ഞാൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞു. യജമാൻ അവനോട്, കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു, അധികത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തും, നീയും യജമാന പ്രീതിയെ പ്രാപിക്കുക എന്നെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ശേഷം 1 താലന്ത് വാങ്ങിയവനടുത്ത് ചെന്ന്, എന്റെ യജമാനെ, നീ കഠിനം വിതയ്ക്കാത്തതിനെ കൊയ്യുകയും വിതറാത്തതിനെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടേ പോയി ഭൂമിയിൽ നിന്റെ 1 താലന്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചു, ഇതാ നിന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞു. യജമാൻ അവനോട് മറുപടിയായിട്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസ, ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തതിനെ കൊയ്യുകയും വിതറാത്തതിനെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കെ എന്റെ ദൈവം നീ പലിശയ്ക്ക് ഇടേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് എന്റേത് പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നുവല്ലോ. ഇവനിൽ ആ താലന്ത് വാങ്ങി 10 താലന്ത് ഉള്ളവനെ കൊടുപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ ഉള്ളവനെ കൊടുക്കപ്പെടും, അവന് വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നാകട്ടെ ഉള്ളതും കൂടെ എടുക്കപ്പെടും. മടിയനായ ദാസനെ പുറത്ത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളവീൻ, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭംഗിയോടെ നിന്ന് സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടും കൂടെ എന്ന പ്രതിവാക്യമായി സൈന്യങ്ങളുടെ നാഥനും സർവജടത്തിന്റെയും ദൈവവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേലധികാരമുള്ളവനുമായ മശിഹാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ചെയ്യുവാനും വഴിപോകാത്തമായ സത്യഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് അവകാശികളായി തീരുവാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണിയറങ്ങും ഞങ്ങളെ നീ സംബന്ധിക്കുകയും പ്രകാശമുള്ള ദിനങ്ങളായ പ്രശോഭിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീക്കം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രകാശമായ ദൈവികമായ ആദ്യന്തമില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരുകളാൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഈ രോഗിയുടെ ആളുകളെയും സമദിനത്തെയും ബലമുള്ള അതിന്റെ വലം കൈയാൽ നീ വാഴ്ത്തി നിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ പ്രകാശത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിപ്പിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നാമച്ചത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം പ്രിയരായസോൻ എന്ന് ചൊല്ലണം. മൃതശരീരം മധുബാഹിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. അഭിമന്യ ബർന്നബാസ് തിരുമേനി ആ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പട്ടക്കാരൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.
കർത്താവിന്റെ വചനം അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ആയുസ്സിൽ അവൻ അപ്രത്യാശിച്ചിരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം അവനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പട്ടക്കാരൻ അവസാനമായി മദ്ബഹായിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തോടെ പാർത്തുകൊള്ളുവീൻ, സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് യാത്ര പറയുവീൻ. ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവിന്റെ നാളോളം കാണുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദവും നാം ഇതാ കേൾപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നു. വിശുദ്ധ സഭയെ മിശിഹായുടെ സമാധാനത്തിൽ പാർത്തുകൊള്ളുക. ദൈവത്താൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആത്മീയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പാർത്തുകൊള്ളുവീൻ. കർത്താവിൽ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരികളെ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര പറഞ്ഞു. മിശിഹായെ സ്തുതിപ്പീൻ. നിങ്ങളോടുകൂടി അവൻ എന്നെ പാർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജീവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ അവൻ എനിക്ക് സംഗതി വരുത്തും. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെടിപ്പുള്ള പട്ടക്കാരനായുള്ളോവേ, സമാധാനത്തോടെ പോക. ഉയർപ്പുനാളിൽ നിന്നെ കാണുവാൻ മിശിഹാ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഗതി വരുത്തട്ടെ. വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രസാദത്തോടെ തന്റെ എതിരേൽപ്പിന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ മരണത്തിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതിയെന്ന് മുഖം കിഴക്കോട്ടെ ദർശനമായിട്ട് പിടിക്കണം. വിശുദ്ധ മദ്ബഹായേ, സമാധാനത്താലേ പാർക്കാം. ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാര, സമാധാനത്താലേ പോകാം. ശുദ്ധ ആലയമേ, സമാധാനത്താലേ പാർക്കാം. ബഹുമാനമുള്ള വട്ടക്കാര, സമാധാനത്താലേ പോകാം. പുണ്യപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധന്മാരുമേ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. ബഹുമാനമുള്ള വട്ടക്കാര, സമാധാനത്താലേ പോകാം. മുഖം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ട് പിടിക്കണം. ഭരണവാസിമേനി നിർമ്മലതയുള്ള പട്ടക്കാരെ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര, സമാധാനത്താലേ പോകാം. വെടിപ്പുള്ള ഷമ്മാശന്മാരെ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര, സമാധാനത്താലേ പോകാം. പട്ടത്ത് സമൂഹമേ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര, സമാധാനത്താലേ പോകാം. വടക്കോട്ടെ ദർശനമായിട്ട് അഭിനന്ദ മക്കാരിയോസിനെ ചൊല്ലും. ദയകളുടെ വ്രതാനികളെ, നമ്മളുള്ള പട്ടക്കാര, പള്ളികളുടെ തലവന്മാരെ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ.
ബഹുമാനമുള്ള ഭക്തന്മാരാ പോകാം. പിതാക്കന്മാരും സഹോദരന്മാരുമേ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. സമാധാനത്താലേ മുഖം തെക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് പിടിക്കണം. എന്റെ മാതാക്കളും സഹോദരികളുമേ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. ബഹുമാനമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, സമാധാനത്താലേ പോകാം. പട്ടണവും അതിലെ നിവാസികളുമേ, സമാധാനത്താലേ അതിൽ പാർക്കുന്നവരുമേ, സമാധാനത്താലേ പാർപ്പീൻ. ബഹുമാനമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, സമാധാനത്താലേ പോകാം. എനിക്ക് സമാധാനം തന്നു, സമാധാനത്തോടെ പാർപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ ഈ സമാധാനം എന്നേക്കും ഉള്ളതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ശരീരം മധുവായലിന് താഴേക്കിറക്കും. ഭരതഭാസ്യമേനി. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. വന്നിരുന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മധുബഹായെ, നിന്നെ വിട്ട് ഞാനിതാ ഇറങ്ങി എന്നേക്കുമായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ കൂട്ടുപട്ടക്കാരെ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിരിഞ്ഞ് സ്വർഗീയരായ സകലരോടും ഞാൻ ചേരുന്നു. കുറ്റമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനമേ, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു. കർത്താവേ, നിനക്ക് മഹത്വവും നിന്റെ പിതാവിന് ബഹുമാനവും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് വന്ദനവും പോഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ളത് അഭിനന്ദ തീരുമാനമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അച്ഛന്മാരുടെ സാധനത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. പാവനരക്തത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി വെളുപ്പിക്കാം. മനഞ്ഞോ നിന്നാജ്ഞ ലംഘിച്ചിയടിയാർ പാപം ചെയ്തതിനാ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൈവടിയരുതേ നീ കരുണാവാരിധിയേ. പാപം ചെയ്തടിയാർ കുറവുള്ളവരായി അറിയുന്നിതു ഞങ്ങൾ. അലിവു നിറഞ്ഞോനെ ദയവേറുന്നോ നീ, നിന്നനുഗ്രഹത്തിനായി കാത്തിടുന്ന ഞങ്ങൾ കൃപ തോന്നിയിടണമേ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. അഭിനന്ദ സഹോദരൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, അഭിനന്ദ ബർന്നബാസ് തിരുമേനി, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിനന്ദ തിരുമേനിമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ,
ദുഃഖാർത്ഥരായുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഓരോ മരണവും നമ്മുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ ശൂന്യതയുടെ ആഴവും വിസ്തൃതിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലുതായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ഉളവാകുന്ന ശൂന്യതയെ നികത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയാലാണ്, വിശ്വാസത്താലാണ്. ദീർഘവർഷങ്ങൾ സഭയിൽ ധന്യമനുഗ്രഹമായുള്ള ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ശേഷം കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വന്യനായ ദേവദാസച്ചന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് വിട പറയുന്ന സന്ദർഭമാകുന്നല്ലോ ഇത്. നെയിം ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പേര്. ദേവദാസ് എന്നുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ എന്നാകുന്നല്ലോ, സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാകുമല്ലോ. 67 സംവത്സരങ്ങളിലെ തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ, ഈ ലോക ജീവിത തീർത്ഥാടനത്തില് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും സാക്ഷ്യത്തിലും വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നിരപടിയായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച സുവിശേഷ വേദഭാഗം ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും കഹനത്ത ക്രമത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതായുള്ള സുവിശേഷ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. പാരബിൾ ഓഫ് ദി ടാലൻസ്, താലന്തുകളുടെ ഉപമ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ യുഗാന്ത്യ പഠിപ്പിക്കലുകളായിട്ടാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-25 അധ്യായങ്ങൾ, 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ടീച്ചിങ്സ് ആണ്, യുഗാന്ത്യ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ്. ഈ താലന്തുകളുടെ ഉപമയില് യജമാനൻ 5-2 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ 2-1 താലന്തുകൾ നൽകിയവരെ 2 പേരെ ഈ യജമാനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായുള്ള ദാസൻ. ഗുഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സെർവൻറ്റ്, വെൽ ഡൺ ഗുഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സെർവൻറ്റ്. എന്താണ് നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്? ശമരിയാക്കാരനെ നമ്മൾ നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ എന്ന പേരിലാണ്, ഗുഡ് സമരിറ്റൻ, പാരബിൾ ഓഫ് ദി ഗുഡ് സമരിറ്റൻ എന്ന പേരിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയോടൊപ്പം എത്താനുള്ള സഞ്ചാരത്തെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്യന്തികമായുള്ള ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഗുഡ്നസ് ഈസ് ഗോഡ്. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നന്മ ദൈവമാണ്. ആ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നന്മയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിതവും. അതിൻ്റെ കാലയളവിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തെക്കാൾ അത് എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ നന്മയിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും സാക്ഷ്യത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ലവൻ എന്ന് 5-2 താലന്ത് കിട്ടിയവർ ഇരട്ടിയാക്കി തങ്ങളുടെ താലന്തുകളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, യജമാനൻ വിളിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ നന്മയോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്ത, നന്മയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ദാസന്മാരെന്നതിനെ വിവക്ഷിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛൻ കൂടുതലും കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിലുള്ള മിഷൻ ഫീൽഡുകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത്ര വിശ്വസ്തയോടുകൂടി സിൻസിയറായിട്ട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതുവരെ പലയിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പിന്നീടും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അച്ഛൻ ചാകലമാരിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എനിക്ക് സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ കന്നഡ, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ വളരെയധികം ഭംഗിയായി ഗോസ്പൽ മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്തിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വളരെ ഭംഗിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മലയാളം ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായുള്ള അച്ഛനാണ്. മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായുള്ള, അച്ഛനിലൂടെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായുള്ള വലിയൊരു ദാനമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസൻ അച്ഛൻ എന്ന് അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഇടങ്ങളിലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. രണ്ടാമത് വിശ്വസ്തത. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഗുഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. എന്താണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത്?
ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിലുള്ള വിധേയത്വമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ യജമാനന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ സംശയിച്ചവനാണ് ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടത്. എന്നോട് അനീതി കാണിച്ചില്ലേ എന്നൊരു പക്ഷേ അവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയിലുള്ള വിധേയത്വം 67 സംവത്സരങ്ങളിലെ തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസച്ചൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഉറക്കെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും സാക്ഷ്യത്തിലൂടെയും പറയുവാനായിട്ട് പ്രിയ അച്ഛന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത്. അച്ഛൻ തുടർന്നും ഒരുപക്ഷെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡിന്റെ ചുമതലയിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അച്ഛന് ഒരു രോഗ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായി. വലിയൊരു അഡ്മിറ്റായി. അതിന്റെ ചികിത്സകളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം തനിക്ക് വിശ്രമിക്കേണ്ടതായുള്ള ഒരു സമയത്താണ് വീണ്ടും ആ മിഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് താൻ പോവുകയും ചെയ്തത്. തനിക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെതായുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ ദിവസം വെളുപ്പിനെ ഒരു 5:30-6 മണിയായപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന്. എനിക്കിങ്ങനെ സുഖമില്ല, ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്, ആംബുലൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 6 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അദ്ദേഹം എത്തി. അന്ന് മുതൽ അവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ രോഗാവസ്ഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ സഹധർമ്മിണിക്കും മകനും ആ രോഗം പിടിച്ചെങ്കിലും അത് ദൈവം മാറ്റിക്കൊടുത്തു. ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം തൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കർത്തൃസ്ഥാനത്തിലേക്ക് തൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചടുപ്പിച്ചു. അനേക ആളുകളുടെ വാട്സപ്പിലും മറ്റും മെസ്സേജസ് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അച്ഛനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ, വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സിൻസിയറിറ്റി ടു ദി വർക്ക് എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഹിം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വസ്തത, വിധേയത്വം, ഈസ് കൺവിക്ഷൻ ടു ഹിസ് കോൾ, തൻ്റെ ദൈവവിളിയോടുള്ള തൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിധേയത്വം, കൺവിക്ഷൻ, തൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദി മിഷൻ എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഹിം. താൻ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പൗലോസിനെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ആം കോൾഡ് ബൈ ദി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് ആൻ അപ്പോസ്റ്റൽ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ദി പീപ്പിൾ. എൻ്റെ ജനത്തോട് ഒരു അപ്പോസ്റ്റൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ള പൗലോസിന്റെ ആ ഒരു കൺവിക്ഷനാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനിലും വ്യാപരിച്ചിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ പറയൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കലവനിക്കുള്ളിൽ അച്ഛന്മാരുടേത് നമ്മുടെ സഭയുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തെയും കർണാടകയിലെയും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഒരു നഷ്ടമാണ്. ദൈവം തൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ദൈവസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചടുപ്പിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ബസ്കിയമ്മ, രത്ന ഭായി, അതുപോലെ അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന മകൾ റീന, അച്ഛനോടൊപ്പം ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്ന മകൻ ഡാനി, പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള അനുശോചനം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവമായുള്ള സമാധാനം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സാക്ഷ്യം, തൻ്റെ സിൻസിയറിറ്റി, കൺവിക്ഷൻ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തുടർന്നും ഈ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ആവശ്യമായുള്ള സമാധാനം നൽകി കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കാലട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം തമ്പുരാനെ, 4 വിരൽ നീളമുള്ള ഒരു കൊച്ചായുസിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്നു. ദൈവം കൽപ്പിച്ചെന്ന ഈ സമയത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. കാലാകാലങ്ങൾ നിന്റെ സഭയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക സ്ഥാനികൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം. മലങ്കര മാർത്തമാ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം. അതിന്റെ സുവിശേഷ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം. ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായ ഒരുവൻ ഈ സഭയിൽ വന്ന് പട്ടമേറ്റ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തക്കണം ദേവദാസനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്ത നല്ല കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ 67 സംവത്സരക്കാലം അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെ അവിടുന്ന് തുണച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതായി സമയത്ത് നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നിന്റെ കരങ്ങൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര അയക്കട്ടെ. അവിടെ സന്തോഷം, അതിന്റെ സമാധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ജീവിച്ചിരുന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും
ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നിത്യമോക്ഷത്തിനും അനുഭവത്തിനും നിന്റെ മകനെ അവിടുന്ന് യോഗ്യനാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും കർത്താവായ യേശുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ബയലേലകളെയും അച്ഛൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ സഭയിലേക്ക് ചേർത്ത എല്ലാ സത്യാന്വേഷകരെയും വിശ്വാസികളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഇടങ്ങളിലും വിശുദ്ധ കൂദാശകളിലൂടെ സഭയോട് ബന്ധിപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെ മേലും തമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യം കാവലും നാളുകളുള്ളതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയും മക്കളെയും വിശേഷം ദൂരെയായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയും സമാധാനവും അവരോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെയും ദൈവം ഞങ്ങളുടെയും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനത്തോടെ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും സേവിപ്പാനും വിശ്വസിപ്പാനും വിശ്വസ്തരായിരിക്കാനും ഈ മക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് തുണയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ദേശത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കു തന്നുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. അങ്ങയുടെ ശാന്തി സമാധാനം നിന്റെ സഭമേലും നിന്റെ ഇടവകമേലും ഈ കുടുംബത്തിന് മേലും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ. കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വരുമെന്നും നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോകാൻ നിരനിരയായി എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തത്തിനും ഉറപ്പിനും അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ആ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ തുടർന്നും സഹായിക്കണമേ. ഇത്രത്തോളം അവിടുത്തെ കാവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഉയർത്ത യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ബോഡി സെമിത്തേരിയിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അൻപത്തിയാറാം പുറത്തുള്ള ഗീതം നമുക്ക് വീണ്ടും പാടാം. വിശുദ്ധർ സ്വർഗഭാഗ്യം കൈക്കൊണ്ടിടുന്നു, ഒടുവിൽ മണവറയിൽ ആയവർ പൂകിടും സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിതരാം ഞങ്ങൾ നരകാഗ്നിയിൽ ഇരയായിടരുതേ. ഭ്രമമേറുന്നിടത്തിൽ സ്ലീബായുധമങ്ങൾക്ക് തുണയായി നിൽക്കണമേ. തന്നെത്താനർപ്പിച്ച ബലിയായി തീർന്നോനേ, നിന്നുടെ രുധിരത്തിൽ കഴുകണമേങ്ങളെ നീ. മണവാളൻ ഉദിക്കും നേരത്ത് ആനന്ദിച്ചിടു. ദൂരം വിശ്വസ്തയോടെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനെ നിനക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപാടേണ്ടതിന് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിനക്കായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധവും
ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. എന്തു ഖേദം സോദരരെ മാർത്യകുല ഭവിച്ചിടുന്നു നീയാകെ ചിരിഞ്ഞു ദ്രവിച്ചിടുന്നു. മാനിച്ചവനെ മണ്ണിലേക്കയക്കുന്നു, സ്നേഹിച്ചവനെ ശോകത്തോടക്കുന്നു. സ്നേഹമാകെ മുറയിടുന്നു. മുഴയ്ക്കോ മുഴുവനും ഇരയാവാൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യേശുവേ നാഗമനം ദാഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ ദോഷമേ കാത്തു ഖേദമുള്ളോരെ നീ മോദിപ്പിച്ചിടണമേ. ഞങ്ങൾക്കു തരിക സന്തോഷം മോക്ഷവും എന്നേക്കും ഞങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ആനന്ദി ചാലേലോ പാടി സ്തുതിച്ചിടുവാൻ കൃപയരുൾക. കുര്യനച്ഛൻ മണ്ണിടുക. കണ്ടാലും നീ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു, മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ പോകുമെന്നും നീ പൂഴിയാകുന്ന പൂഴിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നവനും സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായിൽ വിശ്വസിച്ചും അവൻ മൂലം ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തുന്നതിലുള്ള ശരണത്തോടും നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷനായിരുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസനെയും അവസാന നാളിൽ മഹത്വത്തോടെ ഉയർത്തുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടും ഇവന്റെ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആമീൻ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പാതാളവഴിയായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലറകളെ ഞാൻ കണ്ടു. അതിനുള്ളിൽ എല്ലാ തരബലവാന്മാരും പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. പലതരം മല്ലന്മാരും അതിൽ പാർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കാലടികൾ നാശത്തിലേക്ക് മറിച്ചിടപ്പെട്ടിരുന്നു. മ്ലേച്ഛമായ എട്ടുകാലികളും അവയ്ക്കുള്ളിൽ വലകിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനരികെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടും നെടുവീർപ്പോടും കൂടെ എന്റെ ദേഹിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ. രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പൊന്നിനെ ശേഖരിക്കുന്നതെന്തിന്? ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ. സൗന്ദര്യമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും.
പ്രശംസിക്കുന്നതെന്തിന്? ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ ധനവാന്മാർ തങ്ങളുടെ ധനത്തെ പറ്റി അഹങ്കരിക്കുന്നതെന്തിന്? ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാർ തങ്ങളുടെ വിദ്യയിൽ പുകഴുന്നതെന്തിന്? ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ ജ്ഞാനികൾ തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നതെന്തിന്? ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ അധികാരികൾ തങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ നിഗളിക്കുന്നതെന്തിന്? ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ യൗവനക്കാർ തങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്നതെന്തിന്? ദൈവിക സംഗീതക്കാരനായ ദാവീദേ, നിന്റെ കിന്നരങ്ങളോടുകൂടി നീ വന്ന മനുഷ്യൻ താൽക്കാലികനാകുന്നുവെന്നും അവന്റെ ദിവസങ്ങൾ ആവിപോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നവയാകുന്നുവെന്നും പറമ്പിലെ പുഷ്പം പോലെ പൂത്ത് വാടിപ്പോകുന്നുവെന്നും അവയിൽ പാടി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം. ഇത് നിമിത്തമായി മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് സ്തുതി. സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് നാം ഉച്ചത്തിൽ പറയണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളവാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അടച്ചു കളയരുത്. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാന്ന് ഞങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം മാഞ്ഞു പോകുവാൻ നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമീൻ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യാമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യാതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യാമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിനക്ക് സ്തുതി. നിനക്ക് സ്തുതി. രാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നാം പരിശുദ്ധമാക്കണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണം. നിന്റെ ഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമേ. കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ കടങ്ങൾ ദോഷങ്ങളോ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദോഷം ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും നേക്കുന്നതാകുന്നു. ആമീൻ. സർവശക്തനായ കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ ജലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും പിതാവിൻ ജനിച്ചനും പ്രകാശത്തിലുള്ള പ്രകാശവും സത്യത്തിലുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോട് ഏകത്വമുള്ളവനും സകല സൃഷ്ടി മുഖാന്തരമായവനും മനുഷ്യ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തെ ഇറങ്ങി ജഡധരിച്ച മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കൃഷ്ണന് വെച്ച മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് തിരുപ്രകാരം അവസാനമില്ലാത്തവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെ വിധിപ്പാൻ തന്റെ പ്രഭാവത്തോട് തീരുമാനിക്കുന്നതുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും നിറപ്പെട്ട് പിതാവിനോട് പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിബിയന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും ആന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവൻ വിശുദ്ധേറുവായാലും പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ
ഞങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും വരുവാനിക ലോകത്തിലെ പുതുജീവനും ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായേ, എന്റെ കൃപയാലും ധാരാളമായ കരുണയാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നീ വന്നേക്ക് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് രമ്യവും ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നിനക്ക് പ്രസാദകരവും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിനക്ക് സ്വീകാര്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ബഹുമാനകരവുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും സഹായങ്ങളും കൃപകളും ദൈവികമായ നിന്റെ സകലദാനങ്ങളും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മേലും ബലഹീനതയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്മേലും വന്നാവസിച്ച് എന്നേക്കും പാർക്കുമാറാകണമേ. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഒന്ന് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ബലഹീനരായ നമ്മുടെ മേലും ബലഹീനതയുള്ള നമ്മുടെ വർഗത്തിന്മേലും വന്നാവസിച്ച് തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. On behalf of the Diocese Episcopal, Right Reverend Dr. Matthew Kumar Mukherjee, I express our thanks to everybody who has given the support of the community, Dr. Virati Managum, Mr. Sirveni, Joseph Kumar, Barnabas, Episcopal, and also for everyone who made it up for today's service, especially the Zoom meeting that was arranged and controlled by Mr. Shajan M. George, Joshua Shajan, and also Mr. Abhishek. We have received the condolence on behalf of the Sabha by the Sabha Secretary. Right now, that condolence message will be displayed, and at that time, those who wish to view the body can kindly view, and they should exit from the doors on the two sides. അച്ഛൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ ഗുണക്കനഹള്ളി സെമിത്തേരിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗുണക്കനഹള്ളി സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകാൻ വഴി അറിയാത്ത ആളുകൾ നേരെ മുമ്പ് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയും. പറയായിരിക്കും സഭയുടെ അഭിവന്യ തിരുമേനിമാർ, ആദരണീയരായ സഹോദര വൈദികരെ, 67 സംവത്സരങ്ങൾ അനുഗ്രഹകരമായ ധന്യമായ ജീവിതം പൂർത്തീകരിച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ ഏറ്റവും മുമ്പ് ആദരണീയനായ ഈ ദേവദാസ് അച്ഛൻ്റെ വേർപാടെങ്കിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന തിരുമേനിമാർ, ദൈവജനം എല്ലാവർക്കും ആദരണീയരായ സഹോദര വൈദികരെ, 67 സംവത്സരങ്ങൾ ജീവിതം അനുഗ്രഹകരമായ ധന്യമായ ജീവിതം പൂർത്തീകരിച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസ് ആദരണീയനായ ഈ ദേവദാസ് അച്ഛൻ്റെ വേർപാടെങ്കിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന തിരുമേനിമാർ, ആദരണീയരായ സഹോദര വൈദിക ഇടവകളിൽ അതിലുപരിയായി കർണാടക, അനുഗ്രഹകരമായ ധന്യമായ ജീവിതം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ പങ്കാളിയായി ദേവദാസ് അച്ഛൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മാർത്ഥതയോടെ
കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും